ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज संगतां नूं प्रति दिन दर्शन दे के बचन विलास करके ते कथा कीर्तन राही निहाल करते सन। दूरों दूरों आके संगतां कथा कीर्तन विच हाज़रियां भरदियां सन ते पंगत विच बैठ के लंगर छकदियां सन। सतगुरु पातशाह जी का नितनेम हर रोज़ पक्का सी। सवा पहर रहिंदी रात नूं गुरु हरराय साहब जी उठ जाते सन, बिस्तरे इकट्ठे कर दिते जाते सन। कीरतपुर साहब दे बिल्कुल लागे सतलुज दरिया वहिंदा सी, पानी की कोई घाट नहीं सी। सतगुरु पातशाह नूं इशनान करवाउण लई सिख गागरां भर भर के दरिया विचों लैके आउंदे सन। कई वारी 100 गागर पानी की सिख भर के लियाउंदे सन। सतवें पातशाह श्री हरराय साहब जी खुले पानी विच इशनान करते सन। जे कदी मौज आउंदी तां आप दरिया विच इशनान करन चले जाते। इशनान करन तो बाद सतगुरु जी बस्तर पहन के चौंकड़ा मार के अकाल पुरख की भगती विच लीन हो जाते सन। जदों कदी शब्द उचारण करते तां शब्द की तुक पढ़ते पढ़ते उसे विच ही लीन हो जाते सन। कई चेर उन्हां दी समाधि नहीं सी खुलदी। जदों दिन चढ़दा तां सतगुरु हरराय साहब जी महाराज शाही बस्तर पहन के संगत विच आके बिराजदे सन। दीवान सजा हुंदा सी। रागी कीर्तन करके संगतां नूं निहाल करदे सन। कीर्तन का भोग पैण तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो महावाक लिया जाता सी। सतगुरु जी कुछ चिर पाठ सुनते। पाठ की समाप्ति तो बाद रबाबी आसा दी वार का कीर्तन करते ते संगत कीर्तन सुनने विच मगन हो जाती। रबाबियां दे कीर्तन की समाप्ति तो बाद गुरु हरराय साहब जी जोटियां का शब्द जरूर पढ़ते। अगे अगे आप पढ़ते ते पिछे पिछे संगत पढ़दी। एक अकह आनंद उस समय वापर जाता सी। आखिर विच आरती का शब्द गगन मै थाल दा एक ही शब्द पढ़ के भोग पाया जाता सी। फिर खड़े होके अरदास की जाती। खड़े होके अरदास करन दी मर्यादा सतवें पातशाह श्री गुरु हरराय साहब जी ने शुरू की। फिर यह मर्यादा पक्के तौर पर कायम हो गई। अरदास तो बाद सारी संगत लंगर विच पहुँच जाती सी। रिशियां मुनियां वर्गा सत्कार करते हुए सब तो पहला संगत नूं लंगर छकाया जाता सी। सतवें पातशाह बहुत वारी आप लंगर वरताउंदे सन। सतगुरु पातशाह हरराय साहब जी संगतां नूं लंगर छका के बहुत प्रसन्न हुंदे ते आप सारियां तो पिछों लंगर छकदे। नितनेम तो बाद सतगुरु जी कुछ चिर आराम करते ते कुछ सिखां नाल शिकार खेडण चले जाते। शाम नूं दीवान विच गुरु घर की कथा हुंदी सी। सतवें पातशाह आप कथा करते सन। विद्वान कथावाचक भी गुरु घर दीआं साखियां ते विचारां संगतां नूं सरवण करवाउंदे सन। एक बार भाई पुंगर जी श्री गुरु हरराय साहब जी के चरनां विच मौजूद होए ਅਤੇ गुरु उपदेश ਲਈ अरदास करन लगे। गुरुदेव जी ने भाई पुंगर जी की तेज इच्छा वेख के वचन लिया, जेकर तुसी श्री गुरु नानक देव जी के 3 प्रमुख सिद्धांतां अनुसार जीवन बतीत करन दा दृढ़ संकल्प करते हो तां तुहानूं नामदान दिता जा सकता है। भाई पुंगर जी ने कहा कि मैं सारा जीवन इन्हां 3 सिद्धांतां उत्ते चाल चलन करते हुए गुजारिया करांगा। गुरुदेव जी के प्रमुख सिद्धांत जगत प्रसिद्ध हैं। किरत करो अर्थात परिश्रम वालों पैसा अर्जित करो, वंड के छको अर्थात वंड के खाओ, अते तीजा नाम जपो अर्थात प्रभु भजन विच हर एक पल
ਵਿਅਸਤ ਰਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਇਤਿਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਨਿੱਧ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਲਈ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਅਮੁੱਲ ਨਿੱਧ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰਹੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਛੋਹ ਮਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਤੂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਧਾਤੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤਦ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸੇ ਪਲ ਸੋਨਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।